السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ حاضرین اکرام، یہ وہ صدا ہے جو دنیا کے بے شمار حصوں سے دن میں 5 مرتبہ بلند کی جاتی ہے، اور دنیا کا نظام اوقات کا اس طرح بنا ہوا ہے کہ ہر وقت اللہ کا نام بلند ہوتا رہتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہ وقت ہمارے لیے انتہائی تکلیف کا ہے، درد کا ہے کہ ہماری عبادت گاہ کو بت کدے میں تبدیل کر دیا جا رہا ہے۔ اس میں ہم مسلمانوں کی جو بھی کوتاہی رہی ہو، جس کی بھی رہی ہو، اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم فرمائے اور ہمارے لیے آسانی کے راستے کھول دے، اور ہمیں اسلام کی نشانیوں کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، طاقت و قوت عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، آج 5 اگست ہے 2020، چہارشنبے کا دن ہے، اور وقت ابھی 12:40 کے آس پاس ہے۔ انتہائی تکلیف دہ گھڑیاں ضرور ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے پروردگار کا ذکر ہی بلند ہے، اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہمارے ملک کے بے شمار حصوں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوں گی، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہوں گی، اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوں گی۔ مسجد ہم قائم نہیں کر سکتے، لیکن نماز تو قائم کر سکتے ہیں۔ آج میں یہی کہنے کے لیے آپ لوگوں کے درمیان آیا ہوں کہ اب ہم نماز قائم کرنے کا تہیہ کر لیں۔ اللہ کے گھر سے 5 وقت اذانیں بلند ہو رہی ہیں، اور ہمارے کانوں پر جوں بھی نہیں رینگتی۔ نہ ہم کھانا پینا چھوڑنے تیار ہیں، نہ کاروبار چھوڑنے تیار ہے، نہ گھریلو محفلیں چھوڑنے تیار ہیں، نہ بازاری محفلیں چھوڑنے تیار ہیں۔ ہم کب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے؟ ہمارے محلے کی جو مسجد ہے اس کو بھی آپ بابری مسجد سمجھیے، اور 5 وقت وہاں عبادت کرنے کے لیے جائیے۔ میں اللہ سے یہی سوال کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور میرے اہل خانہ، میرے دوست احباب، میرے رشتہ دار، پھر تمام مسلمانوں کو، سب کو نیک توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں 5 وقت جا کر عبادت کریں، اور اللہ کے گھروں کو آباد رکھیں، اپنی زندگی میں کچھ تبدیلیاں لائیں، اور یہ ہماری عبادت گاہیں جو مسمار کی جا رہی ہیں، اس پر صرف افسوس کرنے سے نہیں ہوگا، بلکہ ہماری زندگی میں بھی کچھ تبدیلیاں آنی چاہیے۔ سننے میں آیا کہ ہماری ریاست تلنگانہ میں حیدرآباد کے اندر بھی کچھ مسجدوں کو شہید کیا گیا،
بعض उलमा की ज़बानी मज़म्मती बयान भी मैंने सुना। हर तरफ एक अफसोस के नज़ारे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क में हमें क़ानूनी अंदाज में जिद्दोजहद करने के लिए हमारे जहनों को सलाहियत अता फ़रमाए। अभी ज़वाल का वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन हालात देखकर ऐसा लग रहा है कि हमारे ज़वाल का वक्त शुरू हो रहा है। मायूस होना है ना मायूस करना है, लेकिन ये बात जहन में रखनी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इबादत गाहों को आबाद रखने और उनको बाकी रखने के लिए हम मुसलमानों को ही अल्लाह ने ज़िम्मेदार बनाया है और हमें ही उसके लिए जिद्दोजहद करना है। बाकी रहा आज जो चीज़ें बुतकदे को तामीर करने के लिए लाई गई हैं, वो सब भी अल्लाह ही की तस्बीह बयान करती हैं, हमारे ही परवरदिगार की तस्बीह बयान करती हैं। उस मकाम पर कोई और मखलूक ज़रूर अल्लाह की इबादत करती है, लेकिन हम मुसलमानों का ये फ़रीज़ा होता है कि हम अल्लाह की इबादत को क़ायम रखें और एक बार जो जगह मस्जिद बन जाए उसे आबाद रखें और हमेशा उसका तहफ़्फ़ुज़ करें। और इसमें जिसने भी कोताही की है, अल्लाह के यहाँ हमें उसका जवाब देना है। और इस मौके पर आप लोग ये भी समझ लें, पहचान लें आज आप, अल-कुफ़्रु मिल्लतुन वाहिदा, कुफ्र एक मिल्लत है, सब काफिर और मुशरिक एक ही होते हैं, अगरचे वो बातें अलग अलग करें। ये अल्लाह उसके रसूल का दिया हुआ पैगाम है। और इसी मौके पर कुछ कलमा पढ़ने वाले, इस्लामी लिबास पहनने वाले, मुसलमानों में शुमार होने वाले अहले तशय्यो यानी शियों की भी किरदार को आप पहचान लें और उनके अहले बैत अतहार के नाम लेने या उनके लिए जो कुछ वो करते हैं उससे मुतासिर होने की ज़रूरत नहीं है। पहचान लें इन लोगों को भी कि किस तरह ये मुशरिकीन के साथ हैं। और हम अहले सुन्नत व जमात की सफ़ों में वो लोग जो शियों की तरफ माइल हो रहे हैं उनको भी पहचान लें और जो पूरा शियों के खाते में जा चुके हैं उनको भी पहचान लें और बहकी बातें करने वालों को भी नज़र में रखें। एक मौका है ये हर एक को पहचानने का। अल्लाह तबारक व तआला हमें दोस्तों और दुश्मनों को पहचानने की तौफीक अता फ़रमाए। अभी कुछ देर बाद अल्लाह के घर से अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद होंगी। आप सच्ची तौबा करें और अल्लाह के घरों को आबाद करने के लिए मसाजिद की तरफ आएँ और सच्ची तौबा करें और नमाजी बन जाएं, परहेज़गार बन जाएं। अल्लाह ने जिन चीज़ों को हराम फरमा दिया उसे छोड़ दें और अपनी नस्लों को ये सिखा कर जाएँ कि हम ज़िंदा हैं इस्लाम की खिदमत करने के लिए, हम ज़िंदा हैं मुसलमानों की खिदमत करने के लिए, हम ज़िंदा हैं एलाए कलिमतुल्लाह के लिए। हमारी ज़िंदगी का और कोई मकसद नहीं है। 100 साल भी जिएंगे, खा के पी के आयश करके भी यहाँ से हम जाएंगे ही, रहेंगे नहीं यहाँ पर। मरना ही है एक दिन और जाना ही है, लेकिन अपनी नस्लों को ये सिखा कर जाइए कि हक़ के लिए जिएं और हक़ के लिए मरें। और एक मुसलमान ज़िंदगी से ज़्यादा मौत को अहमियत देता है, ज़िंदगी से ज़्यादा मौत के लिए तैयारी करता है और दुनिया से ज़्यादा आखिरत की कीमत को समझता है। ये अपनी नस्लों को आप पढ़ाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं। हमारा बचपन 6 दिसंबर को यौम सियाह के तौर पर मनाते हुए गुज़रा। अब जवानी आई तो हमारे सामने 5 अगस्त का दिन आ गया, जिसको यौम सियाह के तौर पर हम हमेशा लेते ही रहेंगे। एहसास हमारे नस्लों में बाकी रहे और सिर्फ एहसास ना रहे बल्कि अमली इक़दामात के लिए हम उनको तैयार करें। और दुनिया जिस हथियार से लैस होकर मैदानी जंग में है, हम हमारी नस्लों को
انہی ہتھیاروں سے لیس کر کے انہی کی زبان میں، انہی کے انداز میں، انہی کے حربوں میں ان کو ناکام کرنے کے لیے تیار کریں۔ یہ ہمارا دینی فریضہ ہے۔ بہت کچھ کہنا تھا لیکن کچھ کہنے اور سننے کا موقع نہیں ہے۔ بہت دنوں کے بعد آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں۔ ہمارا درسی سلسلہ بھی کچھ رکا ہوا ہے، انشاءاللہ العزیز سب بحال ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور ایمان پر ہمیں زندہ رکھے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔